Hello, dear students. Welcome to Learn with Chaitra. I hope you understood yesterday's class. Today I am coming with a new lesson friction. A boy is riding a bicycle on a road. The direction of the frictional force exerted by the wheel with the road will be in forward direction, be in backward direction, be in any direction, not come into existence. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೈಕಲ್ನ ಚಕ್ರವು ರಸ್ತೆಯೊಡನೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಘರ್ಷಣ ಬಲದ ದಿಕ್ಕು ಮುಮ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕನ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಇರಬಹುದು, ಘರ್ಷಣ ಬಲವೇ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ? Be in a backward direction. Be in backward direction. Option B, right answer. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the frictional force acts in the direction opposite to the direction of the motion. The friction force is always acts opposite to the direction of the applied force. ಅದಕ್ಕೆ option B is the right answer. Next question number 24. The front portion of an acceleration aeroplane is in a shop due to this. ವಿಮಾನದ ಮುಂಭಾಗವು ಸರಿಸುಮಾರು ಮೊನಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ we can reduce the weight of the aeroplane, reduce the frictional due to air. Aeroplane looks different, we can increase friction. ವಿಮಾನದ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗುವ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ವಿಮಾನ ನೋಡಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? Reduce the friction due to air. Reduce the friction due to air. This is the right answer. ಇದೇ ಯಾಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the aeroplane streamline shape to it experience less friction with the air around them as they fly. The streamlined body is a shape that reduces the friction drag between a fluid such as air or water and an object moving drop it. The air resistance of a force that opposes the motion which occurs between the air and the other object. It is the force that the object experiences as it passes through the air. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ದೇಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಗಾಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿರೋಧನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಮೇಕ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಶೇಪ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಏರ್ ವಾಟರ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ, ಆಫರಿಂಗ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಏರ್. ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗುವ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25. Question number 20 or 25. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, while walking barefooted on ice it slips. This is because ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾರುತ್ತದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾರುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The surface of the ice provides the more friction. The surface of the ice provides the less friction. The barefoot is nice and slips. We have no practice to walk on ice. ಮಂಜಿನ ಮೇಲ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮಂಜಿನ ಮೇಲ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬರಿಗಾಲು ನುಣುಪಾಗಿದ್ದು ಜಾರುತ್ತದೆ, ಮಂಜಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25. Slip on ice while walking barefoot because there is a very little friction between your feet and the ice. Less friction ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is the right answer.
ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಜಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಡಿಮೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. The friction is the force that occurs when two objects are in the contact with each other. When you walk, the ground pushes back with equal and opposite force to your feet, which helps you move forward. Without friction, you slip and fall. When you slip in ice walking near barefoot because there is a very little friction between your feet and the ice. So option B is the right answer. Next question. The Smita rose a toy car on a dry marble, wet marble, newspaper, towel spread on the floor. The frictional force acting on the car in the increasing order will be. ಮಿತಾ ಆಟಿಕೆಯ ಕಾರನ್ನು ಒಣಗಿರುವ ಮಾರ್ಬಲ್, ತೇವವಾಗಿರುವ ಮಾರ್ಬಲ್, ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹರಡಿರುವ ಟವಲ್ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಘರ್ಷಣ ಬಲದ ಏರಿಕೆ. ಘರ್ಷಣ ಬಲದ ಏರಿಕೆನ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಆನ್ ಎ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಲೆಸ್ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಟವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಟವಲ್ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಫರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡ್ರೈ ಮಾರ್ಬಲ್. ಡ್ರೈ ಮಾರ್ಬಲ್ ಗಿಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ರಫ್ ಆಗಿದೆ. We know that the friction force less in wet surface compared to dry. So ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೆಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫ್ಲೋ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಟವಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The two common forces that exist everywhere around us. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ತಿಸುವ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಕಾಮನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಲಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ? ಗುರುತ್ವ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆ, ಗುರುತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಬಲ, ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಬಲ, ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು? ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲಗಳು ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Next question. The friction produced by the fluids depends on. Friction produce ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ತರಳದ ವೇಗ, ವಸ್ತುವಿನ ಆಕಾರ, ತರಳದ ಸ್ವಭಾವ, ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. The frictional force produced by the fluids depends on the speed of the fluid, shape of the object, and the nature of the fluid. Fluid ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು liquid, gas or other material continuously move and be formed under and apply stress or force. ಅದನ್ನ fluid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. Next question. To pull a cart initially a horse has to apply more force. The reason is. ಗಾಡಿಯೊಂದನ್ನು ಎಳೆಯುವಾಗ ಕುದುರೆಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯೊಂದನ್ನು ಎಳೆಯೋಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡೈನಮಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡೈನಮಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸ್ಥಿರ ಘರ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ, ವೈ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ the static friction that comes in the play when the object is just about to slide over the other object. The dynamic friction is the friction that exists between two objects that are in the motion.
When a body is at rest, to bring in emotional static friction needs to be overcome. So first steps are always difficult. So the limiting friction will be greater than the dynamic friction. So option A is the right answer. And the next lesson is sound. Sound na ಶಬ್ದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Sound produced by a boy reverberates per second. The distance of reflecting object from the boy is ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಶಬ್ದವು 4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಹುಡುಗನ ನಡುವಿನ ದೂರ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. equals to V into T. D equals to V into T. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. D equals to V into T. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 346 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 346 ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 346 ಇಂಟು 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1384 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1384 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. In 4 seconds, the sound has to travel twice the distance between the cliff and the person. Hence, the distance between the cliff and the person ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1384 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 1s 2 692 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 692 ಬರುತ್ತೆ. 692 ಮೀಟರ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. Next question. A moving vehicle is sounding horn. The intensity of the sound in front of the vehicle is more than the intensity of the same sound backside. This is due to ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ಒಂದು ಹಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾರ್ನ್ ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆ ವಾಹನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ higher frequency of the sound in front than that in a back. The ear canal opening is shielded by the ear cartilage from the behind, but it's relatively more open from the front. The sound is perceived the louder from the front than from the back. So the higher frequency of the sound is front than that in back. So option A is the right answer. Next question. The sound produced from a source has more amplitude and more loudness due to this. ಒಂದು ಮೂಲದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಶಬ್ದದ ಪಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಘೋಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುವುದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಶಬ್ದವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. The sound cannot be heard. The sound becomes feeble. The distance increases. The sound decreases. The sound becomes audible for a longer distance. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? The sound becomes audible for a longer distance when it has a
higher energy or when air is less dense. So, the sound becomes audible for a longer distance. Option D. When mosquito fly, we listen to the sound due to vibration of the wings, but the vibration are not visible to eye. This is due to ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹಾರಾಡುವಾಗ ರೆಕ್ಕೆಯ ಕಂಪನಗಳಿಂದ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಕಂಪನಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಬಡಿತಿರ್ತವೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು? ದ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್. ದ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಕರ್ ಟು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 1000 ಟೈಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ದ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಾಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. Okay. The 4 states having different temperatures are given here. In which of these states the speed of the sound is generally less? ವಿಭಿನ್ನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 4 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ? ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. The speed of the sound is directly proportional to the temperature. As the temperature increases, sound speed of the sound also increases. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವ ರಾಜ್ಯ? ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. And the next question, the distance traversed by a wave of the wavelength 20 centimeter and the produces of the 10 compression and the 11 refraction is the 20 centimeter ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ತರಂಗವು 10 ಸಂಪೀಡನಗಳನ್ನು 11 ವಿರಳಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಲಿಸಿದ ದೂರನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. V equals to F into ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ್ನ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10 ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 20 ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 200 ಆಯ್ತು, 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ right answer. Next question. Question number 36. The bell of the school produces a sound of the frequency 4 kilohertz and has a wavelength 10 centimeter. Time it takes for a student to hear this sound who is 1 kilometer away from the school is. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆ 4 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದ
ತರಂಗ ದೂರದ ಶಬ್ದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಶಬ್ದವು ಕೇಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 4 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 4 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ನೀವು ಕಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? 4000 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು ಇವಾಗ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.1 ಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. 1/10 ಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ 0.1 ಮೀಟರ್. 0.1 ಮೀಟರ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/10 ಮೀಟರ್ is equal to 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆಗ 1/10 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 0.1 ಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0.1 ಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ನಾ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4000. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 400 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಟೈಮಿಗೆ. ಅವಾಗ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಆಯ್ತು. ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಆಯ್ತು. ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರು? 1000 ಮೀಟರ್. 1000 ಮೀಟರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000 ಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 400 ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 2 zeros ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ. 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 2.4 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಾರಿ 2.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ ಜೊತೆನೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅವಾಗ್ಲೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು? ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮೋಕ್, ಟು
make the sound present, to decrease the amplitude of the sound, to maintain the quality of the sound. ಹೊಗೆ ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಶಬ್ದವು ಇಂಪಾಗಿ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಶಬ್ದದ ಪಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಶಬ್ದದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? To decrease the amplitude of the sound, to decrease the amplitude of the sound. Option C. Option C ನ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, automobile silencer is a device used to reduce the noise produced by the engine. ಸೊ ಶಬ್ದದ ಪಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಶಬ್ದದ ಪಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. A musician is singing a song, aspect of his sound that doesn't change is. ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದ ಆತನ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಅಂಶ. ಬದಲಾಗದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಇರತ್ತೆ, ಅದು ಬದಲಾಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೌಡ್ನೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ತೀವ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಪಿಚ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ಸಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2ನೇ ಸತಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಲೆಸನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.